नमस्कार बंधुगण, कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। सेप्टेम्बर 2026 ज्योतिष दृष्टि बहुत गुरुत्वपूर्ण। एही मासरे अनेक ग्रह निजर गति दृष्टि एवं परस्पर संपर्क माध्यम जीवनर विभिन्न क्षेत्र में प्रभाव पकाई पारती। केतेक राशि पई एही समय नुआ आशा नुआ सुजोग नहीं आसीपे। केतेक राशि पई सतर्क रहिबा अधिक जरूरी हो पारे। आज भिडियो आमे सही 5टी राशि विषय आलोचना करिवु जो माने एही सेप्टेम्बर मासरे प्रत्येक पदक्षेप विचार करि नेबा उचित। यार अर्थ नुहे जे समग्र मास खराब जीव, बरं यार अर्थ होची सठिक निष्पत्ति धैर्य एवं सचेतनता रखिले बड़ समस्या को एड़े हेब। ज्योतिष शास्त्र में कहुई ग्रह माने आमर कर्मर फल को प्रकाश करिवार समय सूचना करते। से माने भाग्य लिखती नहीं, किंतु क्यों समय अधिक सचेतन रहिबा उचित तार संकेत दे थांती। सेथिपई ए भिडियोर उद्देश्य नुह भय सृष्टि करिवार, बरं सठिक समय सठिक पदक्षेप नेबारे आपनकु सहाय्य करिबा। आज मु ए भिडियो रे प्रत्येक राशि पई चाकरी व्यवसाय धन परिवार प्रेम स्वास्थ्य शिक्षा ट्रावेलिंग क्यों काम करेंगे एवं क्यों काम दूर रे ए सबु विषय विस्तृत भाव में आलोचना करी। तेणु भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणकर राशि कौन एवं क्यों सतर्कता आपन को बड़ क्षेत्र बंचाई पारिबो ताहा मध्य आपण जानिबे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। मेष राशि कालपुरुषर प्रथम राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेष मान 2026 सेप्टेम्बर मासरे साहस रहिबो, किंतु तरबरिया भाव में निया जाइथिबा निष्पत्ति समस्या आपण पई सृष्टि करि पारे। विशेषकर कर्मक्षेत्र एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र में भल भाव में चिंता करी आगक बढ़ंतु। ऑफिस रे उच्च अधिकारी सहित कथबार्ता संयमता रखंतु। आपण भल कामर रिवार्ड अन्य कहीं नेबाकु चेष्टा करि पारंती। जो माने चाकरी बदलाइबा चाहूचंती कहा कथारे भासी जाई इस्तीफा दियंतु नाही। व्यवसायी माने न्यू पार्टनरशिप करिया पूर्वरु समस्त लीगल डॉक्यूमेंट चेक करंतु। कहार कथारे विश्वास करी बड़ निवेश करंतु नाही। सेहीपरि धनर स्थिति जदि कहिबी अनएक्सपेक्टेड खर्च बढ़ी पारे। घर मरामती गाड़ी किंबा स्वास्थ्य संबंधी खर्च आसी पारे। काहाकू बड़ अमाउंटर टंका धार देवा पूर्व दुई थर चिंता करंतु। परिवार रे छोट कथा को नहीं घरे मतभेद हो पारे। आपण कठोर कथा परिस्थिति को अधिक जटिल करि पारे। धैर्य रखिले समस्या सहजर समाधान हो। प्रेम संपर्क में भूल बुझामणा हो पारे। संदेह बढ़ाइबा परिवर्ते खोलामेलारे मन कथा कहतु। विवाहित जीवन में संयम रखिले संपर्क मजबूत रहिबो। स्वास्थ्यर स्थिति जदि देखिबा मुंडबिंधा रक्तचाप निद्रा अभाव एवं मानसिक चाप प्रति अधिक सचेतन आपन को रहिया पड़िबो। खाद्य एवं विश्राम रे अवहेला करंतु नाही। छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ारे मन बारंबार विचलित हो पारे। सोशल मीडिया रे समय कम दियंतु। रागरे कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही। परिवार रे वयस्क व्यक्ति परामर्श को एड़े जातु नाही। मेष राशि व्यक्तिविशेष मान प्रतिकार कौन करेंगे। प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। लाल मसूर डाली किंबा लाल फूल दान करंतु एवं क्रोध उपर नियंत्रण रखंतु। धैर्य ही एई मासरे आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। आपणकर राशियाधिपति हेले मंगल। मंगलंकर बीज मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी हेला ओम क्रांग क्रीं क्रौं सो भूमाय नमः। एही मंत्र को दैनिक 108 थर जप करंतु। आपण पई शुभ रहिबो। एबे आलोचना करिबा तुला राशि विषय रे। एही सेप्टेम्बर 2026 तुला राशि पई एक शिक्षादायक एवं सतर्कतार मास रहिबो। आपणकर राशि षष्ठ भाव में शनि बक्री अछंती। बक्री शनिकर दृष्टि द्वादश भाव को पड़ुची। पंचम रे अछंती राहु। राहुंकर दृष्टि नवम भाव एवं लग्न को रही। केतु एकादश रे अछंती। बृहस्पति दशम केन्द्र रे अछंती। तेणु एई मासरे आपन को प्रत्येक निष्पत्ति भावी चिंती नेबाक पड़िबो। मन रखंतु ज्योतिष शास्त्र केवल
ସମ୍ଭାବନାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସଠିକ୍ କର୍ମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରିହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳି ନପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନମ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଫର୍ ଲେଟର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭୁଲଭାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅନୁତାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଭର ଆଶାରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ। କାହାରି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଗ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ଦେବା, ଧାର ଦେବା ଏହି ମାସରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଚିକିତ୍ସା, ଯାତ୍ରା, ପରିବାର କିମ୍ବା ଘରର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରିସ୍କ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୃହରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ରାଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ। ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏହି ମାସରେ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ, ମାନସିକ ଚାପ, ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, କିଡ଼ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ମାସରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନ ପଢ଼ି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନନେସେସାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋନ୍ ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସ୍ୱ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଦୁଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି 2026 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଗ୍ରହର ଗୋଚର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ତରବର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ କାମର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ୱାର୍କଲୋଡ଼ ରହିବ। ଅଫିସରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଫିସରେ ଅନନେସେସାରୀ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଅଫର୍ ଲେଟର ହାତକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାହାର ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କାହାର ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ରେକଅପ୍ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଅଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଏହି ମାସର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ କରିବ। ପାଠ ବୁଝିବାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ମୋବାଇଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବେଟର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ, ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ। ନବମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ବ୍ରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରଙ୍ଗ ସ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାର ମାସ। ବଡ଼ ଗ୍ରହର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ, ଶନି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ, ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ। ଏହି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ନିଜ କାମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଲିଗାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଇସ୍ୟୁ ରହିପାରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଠକାମିରେ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ବାକି ପଇସା ମିଳିବାରେ ଡିଲେ ହେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି, ଏହିସବୁ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, ଡିଜିଟାଲ ବିଜନେସ୍, ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, କେମିକାଲ, ଆଲକୋହଲ, ଏକ୍ସାଇଜ୍, ମେଡ଼ିସିନ, ଏହିସବୁର ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫେଭରରେ ନଥିବାରୁ କେହି ବିଜନେସ୍ରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚୋରା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବରୀ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜନେସ୍ କରିବା ଭଲ, ନଚେତ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବି, ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ଘର ରିନୋଭେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ନିଜର ଇନକମ୍କୁ ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ସେତେ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ। ପରସ୍ପରର ଭୁଲ ବାହାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କାନ କୁହା କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି। କେହି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି ଏକାଠି ରହିଲେ ତେବେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବନି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏହି ମାସରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବା ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ। ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବା, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳତାରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଠପଢ଼ାରେ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇ ଆସିପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ କେତେକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଧନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପରିବାର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଧନ, କର୍ମ, ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଅଫିସରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଏତେ ଭଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ ସ୍ଲୋ ମୁଭିଂ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍, ପ୍ଲମ୍ବିଂ, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଏଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, କେମିକାଲ ଆଦିର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। କେହି ଲୋନ୍ ନେଇ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ସହଯୋଗୀ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। ରିଟିନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ, ଅର୍ଥର ଭାବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆୟ 100 ହେଲେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଥା କଠୋର ହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି କିଛି ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଅପମାନିତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ବି ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ସେହି ଦୂରରେ ରହିବା କାରଣରୁ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଅଜଣା ଭୟ, ଛାନିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପି ଅଛି ସେମାନେ ଚେକଅପ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିବା ଭଲ। ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ନେକ୍ ପେନ୍, ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। କେହି ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ବଳବାନ ଥିବାରୁ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଗ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ କଠୋର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
सिंह राशि व्यक्तिशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे आपण राशि अधिपति हेले रवि रविंकर बीज मंत्र को जप करूँ मंत्रटी है ओं ह्रां ह्रीं ह्रौं सौ सूर्याय नमः। यही मंत्र को दैनिक 108 थर जप करूँ आपण शुभ रहिबो। मन रखु सेप्टेम्बर 2026 सिंह राशि संपूर्ण अशुभ मास नुह किंतु जदि आपण धैर्य संयम और बुद्धिमत्ता सहित प्रत्येक पदक्षेप नेबे तेबे आसुथिबा बाधा को सफलतार परिणत करें। बंधुगण यह थिला 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासर मुख्य 5टी राशि जहाँकि केउं केउं विषय प्रति ध्यान दे आगू से चलने को हेब सावधान रहा हेब से विषय आलोचना करें। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करने को जमार भी भूलिए नहीं। पुणी आसबि नुआ एक अध्याय को नहीं से पर्यंत रहुछि नमस्कार।